الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان ہے شکر گزاری. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگو فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ لوگو میرا ذکر کرو. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والا ذکر اللہ اکبر. سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم ایمان لائے اور شکر گزار بن گئے اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھر عذاب نہیں دے گا. اگر تم اس ذات کے اوپر ایمان لے آئے اور شکر گزار بندے بن گئے تو پھر اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. بندو، یہ شکر گزاری کے متعلق ہی پھر فرمایا کہ آگے اگلی آیت میں کہ مثلا جز الشاکرین سورہ آل عمران کے اندر کہ ہم ان قریب جو شکر کرنے والوں کو ہم بے پناہ اجر دیں گے. جو شکر کرے گا ہم اس کو بے پناہ اجر دیں گے. اسی طرح پھر ارشاد فرمایا کہ یہ شکر گزاری کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان مردود کا قصہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ رب العزت میں کہا تھا کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں انہیں بہکانے کے لیے، مولا تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے میں ان کے نہ سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا. تو بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد شکر کا راستہ ہے. شیطان نے وہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس کے راستے پہ بیٹھوں گا، اس کے راستے پہ بیٹھوں گا اور بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، جو میرا ذکر کرنے والے اور میرا شکر کرنے والے ہوں گے تم ان کو بہکا نہیں سکو گے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ سورہ ڈاف کے اندر، کہ تم ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار جو نہیں پائے گا. ان میں سے مولا اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو یہ شکر گزاری جو نا شکری یہ شیطانی عمل ہے کہ نا شکری کرنا، اور شکر گزاری یہ رب کائنات کی نعمتوں کا حصول ہے، رب کائنات کے انعامات کا حصول ہے شکر گزاری. پھر آگے قرآن مجید میں پھر ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندے میں تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے، تھوڑے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے. اور اکثر جو نا اکثروں کا یہ فرمایا کہ اکثر لوگ میری ناشکری کرتے. اور پھر آگے ایک اور مقام پر سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا.
میں तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। और आगे फरमाया कि अगर नाशुक्री करोगे तो फिर नाशुक्री की सजा क्या है कि नेमतें तुम्हारी कम हो जाएंगी। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं शुक्र करने से। और शुक्र करने से फिर फरमाया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो 5 चीजें तुम्हें मिलेगी। 5 चीजें, और वो क्या है कि तुम्हें तमंगरी मिलेगी, तुम ताकतवर हो जाओगे, तुम्हारी दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हें रिस्क खुला अता किया जाएगा बरकत वाला, और बख्शिश और तौबा तुम्हें नसीब होगी शुक्र करने की वजह से। फिर अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम शुक्र करोगे फसौफ युगनियकुमुल्लाहु मिन फदली इंशा, अगर अल्लाह ने चाहा तो अन करीब तुम्हें मालदार कर देगा अल्लाह पाक शुक्र की वजह से। शुक्र की वजह से कि अल्लाह चाहेंगे तो तुम्हें अन करीब उस शुक्रगुजारी की वजह से अल्लाह पाक तुम्हें मालदार कर देंगे। आगे शायद फरमाया फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इंशा, सूरह इनाम के अंदर। और फिर शुक्रगुजारी का इनाम रब्बे कायनात ने फरमाया ये दूंगा कि वो चाहेगा तो तुम्हारी जो ना तमन्नाएं और आरज़ुएं वो शुक्रगुजारी की वजह से तुम्हारी पूरी करनी शुरू कर देगा। और आगे फरमाया कि वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, कि बेशक वो अल्लाह वो जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क अता फरमाते हैं, बेहिसाब रिज़्क अता फरमाते हैं। कि जो बंदा शुक्र अदा करता चला जाता है अल्लाह पाक उसको फिर रिज्क भी जो ना उसका बढ़ाते चले जाते हैं। और फिर फरमाया कि यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क के सिवा जो गुनाह जो इंसान कर लेता है उनकी अल्लाह पाक बख्शिश फरमा देता है शिर्क के अलावा। जब बंदा वयतूबुल्लाहु अला मन यशा, कि अल्लाह अल्लाह ताला तो देखते हैं कि मेरा बंदा तौबा कब करता है, तौबा कब करता है। लेकिन अगर किसी ने शिर्क किया और शिर्क करके अल्लाह की बारगाह में तौबा ना की, शिर्क के अलावा अल्लाह पाक किसी चीज़ का गुनाह ना अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह को शिर्क जो ना सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है अल्लाह के यहाँ। लेकिन जो तौबा इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर क्या है, मैं उसके गुनाहों की तौबा जो ना कबूल करने वाला हूँ। और फिर ये शुक्र गुजारी इसके मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि ये अल्लाह पाक की तरफ से इनाम है बंदे के लिए, इनाम है बंदों के लिए। आइए देखें मोअज़्ज़ज़ सामईन, अजीज तालिबात, देखें कि आज हमारी जिंदगियों के अंदर शुक्रगुजारी कम होती चली जा रही। नेमतें अगर कम हैं, इतनी भी कम नहीं हैं आप कि हमारे घरों के अंदर ज़रूरियात की इतनी चीज़ें मौजूद हैं, खाने पीने की इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नाशुक्री है हमारी ज़िंदगी के अंदर। इस नाशुक्री की सज़ा देख लें आज हमारे माहौल के अंदर, आज हमारे माहौल के अंदर देख लें कि जितनी हम नाशुक्री करते चले जा रहे उस कदर ही हमारे ऊपर सख्तियां बढ़ती चली जा रही। आइए अल्लाह के कुरान के से हम फिर इस्तिफादा हासिल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सबा के अंदर इरशाद फरमाया, उसका जिक्र फरमाया कि सूरह सबा में वो सबा बस्ती जो थी उस बस्ती के मकीनों का उसमें जिक्र फरमाया। और जिक्र फरमाया तो कहा कि वो बस्ती वो थी कि जिसके मकीनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेपनाह नेमतों का नजूल फरमाया हुआ था। उनकी खसूसियत क्या थी कि वो लोग जब तक नेकी पे कायम रहे, शुक्र पे कायम रहे, नेकी पे और शुक्र पे कायम रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी नेमतों के अंदर जो अल्लाह पाक ने अजाफा किया। और नेमतें इतनी थी कि उसके ऊपर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वो
ایک عام آدمی ایک چوراہے سے ایک سڑک سے جا رہا ہوتا، راستے سے گزر رہا ہوتا، تو راستوں کے دائیں بائیں پھلوں کے درخت لگے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک شخص یا ایک عورت یا ایک مرد اگر خالی اپنا ٹوکرا سر پہ لے کے جاتا تو اپنے گھر تک پہنچنے تک اس کا جو ٹوکرا تھا وہ پھلوں سے بھرا ہوتا تھا، پھلوں سے بھر جاتا. اتنا انعام تھا اللہ پاک کی طرف سے. لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی، اللہ رب العالمین کی ناشکری کی اور گناہوں کی زندگی کو اختیار کیا، اللہ رب العالمین نے اسی جگہ پر، اسی بستی میں وہ جو سیلاب جو نازل کر دیا، اس کو ان کے اوپر سیلاب آ گیا. اس بستی کے اندر ملکہ بلقیس نے ایک ڈیم بنوایا. آج دیکھیں کہ اس دور کے اندر یہ ڈیم بنانا ہمارے پاکستان میں کتنا مشکل ہے کہ ہماری حکومتیں نہیں بنا پا رہی. لیکن اس وقت ان دوروں کے اندر آپ ذرا دیکھیں کہ اس عورت نے ایک ڈیم بنوایا کہ جو پہاڑوں کے درمیان تھا، اور اس ڈیم کے اس نے 3 دروازے رکھے. اس میں وہ سارا سال پانی ذخیرہ کرواتی تھی. ملکہ بلقیس وہ پانی ذخیرہ کرواتی تھی اس کے اندر، اور وہ پانی ذخیرہ ہوتا رہتا تھا. اور وہ پانی ذخیرہ ہوتے ہوتے عالم یہ ہوتا تھا کہ سارا سال ان کے پاس پانی موجود ہوتا تھا، ندی نالیوں کی صورت میں، ندیوں کی صورت میں، تالابوں کی صورت میں. اگر وہاں پانی کم ہو جاتا تو پھر وہ ڈیم کا ایک دروازہ کھولتے، وہاں سے پانی لے لیتے. پھر کم ہو جاتا تو ڈیم کا دوسرا دروازہ کھولتے، وہاں سے اگر کم ہو جاتا تو پھر تیسرا دروازہ کھولتے. لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی تو اللہ پاک نے اس ناشکری کی سزا کیا دی کہ اس ڈیم کے بنیادوں میں اللہ رب العالمین نے چوہے پیدا کر دیے. چوہے پیدا کر دیے. وہ چوہے اس ڈیم کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع ہو گئے، کھوکھلا کرنا شروع ہو گئے اس ڈیم کی بنیادوں کو. اور پھر وہی پانی جو ذخیرہ ہوتا تھا، اس پانی کا پریشر پڑا، وہ سیلاب آیا اور سارے ڈیم کو بہا کے لے گیا. اب پانی پہلے اس بستی کے لوگوں کو، مکینوں کو پانی ملتا تھا تو صاف ستھرا تھا، وہ پانی پیتے تھے تو ان کے جسم کے اوپر بیماری نہیں آتی تھی، جوئیں نہیں پڑتی تھی. دوسرے علاقے کے لوگ اگر بیمار ہوتے اس علاقے میں آتے تو صحت یاب ہو جاتے. لیکن اب عالم کیا ہوا کہ اب ان کی گناہوں کی وجہ سے، ناشکریوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اب عالم یہ ہوا کہ جب وہ سیلاب آیا اور پوری بستی کے اندر سیلاب کا پانی پھیلا، درخت وہی تھے، درخت وہی تھے، پانی وہی تھا. لیکن اب کیا ہوا کہ انہی درختوں کے اوپر سے جو پھل آتے وہ پھل کسیلے تھے، ان کے اندر مٹھاس ختم ہو گئی، مٹھاس ختم ہو گئی. لوگ اس پھل کو کھاتے تھے، اس پھل کو کھانے سے ان کو نہ صحت یابی ملتی تھی، نہ اس کو پھل کو کھانے سے وہ جو مزہ تھا وہ نہیں ان کو آتا تھا، مزہ نہیں آتا تھا ان کو. کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سے، پھلوں کے اندر سے وہ مٹھاس ختم کر دی، وہ مزہ ختم کر دیا اس کے اندر سے. اس بستی کی والوں کی ناشکریوں کی وجہ سے اللہ پاک نے اس بستی کا عالم یہ کر دیا کہ اب ان کے مکینوں کے لیے وہ پانی گدلا ہو گیا، پانی گدلا ہو گیا. اور اس بستی والوں کے لیے وہ نعمتوں کا نزول جو ہے نا، وہ ایسا ہو گیا کہ نعمت موجود تھی مگر اس نعمت کے اندر مزہ نہ رہا. آج دیکھ لیں، سمیت آج دیکھ لیں آج ہمارا عالم کیا ہے کہ آج کتنے سال، 2-3 سال ہو گئے، ہم فروٹ کھاتے ہیں، موسمی کھاتے ہیں، موسمی کے اندر رس نہیں ہے. گرمیوں میں مینگو کھاتے ہیں، مینگو بھی کیسا پھیکا پھیکا سا مینگو آتا ہے، آم جو نا پھیکا پھیکا سا آ رہا ہے. اسی طرح نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، وہ نعمتیں پھیکی پھیکی سی آ رہی ہیں. کہ سبزیوں میں وہ مزہ نہیں ہے، فروٹس میں وہ مزہ نہیں ہے. کس وجہ سے؟ ہماری ناشکریوں کی وجہ سے، ہماری ناشکریوں کی وجہ سے یہ آج ہمارے اوپر یہ جو ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ رزق ہے جو ہماری ناشکری کی وجہ سے ہمارے اوپر تنگ ہے. نعمت ہے تو نعمت کے اندر صحت یابی نہیں ہے، نعمت ہے تو نعمت کے اندر
जो नेमत के अंदर से एहतियाबी नहीं है, और उस नेमत का वो जो खाते हैं तो उसके अंदर वो मजा और लुत्फ नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारी उस नाशुक्री की सजा है कि जो तुम बहुत ज्यादा नाशुक्रियां करते हो। देखो मेरे बच्चों, मुझे जरा देखे इस बात पर कि ये नाशुक्री हम कहाँ कहाँ नाशुक्रियां कर रहे हैं, कहाँ कहाँ नाशुक्रियां कर रहे हैं। अक्सर बेशतर अक्सर बेशतर ऐसी ऐसे हालात पैदा हुए होते हैं घरों के अंदर कि हम बच्चियों को देखते हैं कि वो बच्चियां जो अपने अपने घरों में जाती हैं, कितनी नेमतें होती हैं, लेकिन नेमतें होने के बावजूद भी अगर कभी एक दो चार पाँच दिन अगर कोई किसी वक्त तंगी के हालात आ जाते, तो उस वक्त वो क्या कहती हैं कि हमारे पास तो नेमत ही कोई नहीं। उस वक्त नाशुक्री शुरू हो जाती है, नाशुक्री शुरू हो जाती है। वो उस नाशुक्री की सजा क्या आती है कि वो नेमतें तंग होनी शुरू हो जाती है। अब वो बच्चियां बास खाती, एक अच्छा खाना खाने वाली, अच्छा लिबास पहनने वाली, अच्छी नेमतों का इस्तेमाल करने वाली, फिर वो पीछे जाके अपने वालिदैन को कहती है, एक दूसरे को बताती कि हमारे साथ ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो ये नेमत की नाशुक्री, ये दर हकीकत क्या है कि ये बंदा जब नेमत की नाशुक्री करता है तो उसका मतलब ये है कि वो अपने ऊपर नेमतों को तंग कर रहा है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि फिर आने वाले वक्तों में मजीद उसके ऊपर तंगियां आनी शुरू हो जाती। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा कि उन नेमतों की तंगी किस वजह से है कि नाशुक्रियों की वजह से। कि अपने घरों में ऐश की जिंदगी भी थी, तो उस ऐश की जिंदगी के अंदर भी रोना धोना है, रोना धोना है। उसकी सजा रब्बे कायनात ने क्या दी कि अल्लाह पाक ने फिर उनके ऊपर ये जो सारी जो ना सजाएं कि नेमतों की तंगी अल्लाह पाक ने मुसल्लत फरमा दी। जैसे सबा बस्ती वालों के ऊपर नेमतें थी, मगर उन नेमतों के अंदर मिठास नहीं थी। आज हम भी देखें कि हमारी नेमतों के अंदर भी वो चीज़ है, वो मिठास, वो चाशनी, वो मज़ा है। और अगर नहीं है तो आप खुद सोचें कि हमारे अमाल कैसे हैं, हमारे मामलात कैसे हैं। अगर हम अपने मामलात को, अपने अहवाल को इसका जायजा ले लें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कितनी जिंदगी के अंदर नाशुक्रियां करते हैं, कितनी नाशुक्रियां करते हैं, जबकि रब्बे कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरे बंदे तो मेरी कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करेगा। इतनी नेमतें, इतनी नेमतें उस मालिक ने दी हुई हैं, मगर उसके बावजूद भी नाशुक्री है। तो इसकी सजा क्या है कि उसकी सजा ये है, नाशुक्री की सजा, कि नेमत तंग होती, रिज्क तंग होता है, तंग दस्ती आती नाशुक्री की वजह से। और शुक्र गुजारी की वजह से अल्लाह पाक नेमतों का नजूल ज्यादा कर देते हैं। अल्लाह पाक दुआओं की कबूलियत ज्यादा अता कर देते हैं। रिस्क के अंदर बरकत आनी शुरू हो जाती है, बंदे को तौबा नसीब हो जाती है। ये शुक्र गुजारी का इनाम है। तो मेरी बहनों, अल्लाह पाक ने जो नेमतें दी हैं, थोड़ी नेमत पे उसका शुक्र अदा करो। वो थोड़ी थोड़ी जो नेमत है उसको कदर के साथ इस्तेमाल करो। जो आपके पास नेमत मौजूद है उसको कदरदानी के साथ, एहतियात के साथ उसको इस्तेमाल करो। हमने कई बहनों को, बच्चियों को देखा है, वो एक अच्छा अच्छा लिबास होता है, उस लिबास को कदरदानी से नहीं इस्तेमाल करती, पहनती नहीं। अगर पहनती हैं तो कभी उसको धोने में जो ना गफलत करती हैं, और उसको कभी उधर फेंक दिया, कभी उधर फेंक दिया, कभी उधर फेंक दिया, यानी कि उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं करती। ये भी नाशुक्री है। एहतियात के साथ नेमत को इस्तेमाल करना ये भी शुक्रगुजारी है। और इसी तरह रिस्क घर के अंदर है, उसको उतना जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, उतना पकाएं, उतनी इस्तेमाल करें। उस शुक्रगुजारी का बदला क्या होगा, उस नेमत का शुक्रगुजारी का बदला होगा कि अल्लाह पाक नेमतों का नजूल ज्यादा करते चले जाएंगे। और जो बंदा नेमत की नाकदरी करता है, शुक्रगुजारी नहीं करता, उसके ऊपर नेमत तंग होती चली जाती है। तो मेरी समयात, आज हम इस बात पे गौर कर लें कि क्या हमारी जिंदगी के अंदर एक एक गोशे के अंदर शुक्रगुजारी है।
शुक्र गुजारी है। लिबास पहनते हुए उस लिबास को कदरदानी के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शुक्र गुजारी कर रहे हैं। नेमत का इस्तेमाल करते हुए, कोई भी नेमत है, खाना खाते हुए हम उसको शुक्र गुजारी के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ उस खाने को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने घर के अंदर खाना खाते हैं, एक अच्छे तरीके से हम खाना खाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ की कदर करते हैं। लेकिन वही खाना जब हम शादियों पे जाते हैं तो कितना ज़ाय करते हैं, किसी के घर के अंदर जाते हैं कितना ज़ाय करते हैं। तो ये भी नाशुक्री है। इस नाशुक्री की सज़ा क्या है कि आज हमारे ऊपर नेमतों की तंगी है। आज हमारे ऊपर नेमतों की इंतहा तंगी अगर है, तो उन नेमतों के अंदर जो ना शफा नहीं है, मज़ा नहीं है। किस वजह से? कि हमारी नाशुक्रियों की वजह से। तो मेरे बच्चों, हमारे पास जितनी भी नेमत है, उस नेमत को कदरदानी के साथ इस्तेमाल करो। कदरदानी के साथ उस नेमत को अच्छे तरीके से के साथ इस्तेमाल करो। आपके पास अगर पुरानी से पुरानी चीज़ भी है, तो उसको भी एहतियात के साथ इस्तेमाल करो, कदरदानी के साथ इस्तेमाल करो, ताकि उस नेमत का जो ना हक अदा हो और मजीद नेमत मिले अल्लाह की बारगाह से। जो बंदा अपनी उस नेमत का शुक्र अदा करता है, कदरदानी से इस्तेमाल उसको करता है, अल्लाह पाक उसकी नेमत में मजीद इजाफा करते चले जाते हैं। तो अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस में मेरी इल्तिजा है कि अल्लाह तो हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बना ले, अपना शुक्रगुजार बंदा बना ले। तो शुक्रगुजारी का तरीका यही है कि अपनी नेमतों की कदर की जाए। ये अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी का बेहतरीन ज़रिया है। तो अल्लाह पाक की हमें जो ना अपने शुक्रगुजार बंदों में अल्लाह पाक हमें शामिल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग।